Hi, welcome to the day one class of Kevin's Spoken English Complete Learning System. Before we start today's topic, which is going to be tenses, I would like to teach you a remembering style that we're going to use later. It works something like this, and that's very simple. I will show you a set of numbers, and you have to remember it successively. For example, I'm going to show you 1 and you say 1, and I show you 5, you say 1 5, not just 5, and when I show you 7, you say 1 5 7. It goes like this. As I show you the next number, you start from the beginning, that is 1, and you end until the last number that you have seen. So 3, so it's 1 5 7 3, 2 1 5 7 3 2, 6 1 5 7 3 2 6. Okay, so I think you got how to do this. This is the remembering style we're going to use. So let us try this now. So I'm going to show you the set of numbers. Remember and talk out loud as I show you the successive numbers. Ready? 1 2 3. Here we go. Alright, so I'm sure you have remembered all the set of numbers successively and you have it in your mind. So your number should look something like this. Alright, 8209347. So the idea is we're trying to remember tenses now, and I just want you to use this remembering style as we do this. So I'm going to show you 12 sentences now, and remember using the same technique that you just did. Okay, so it's going to look something like this. For example, I'm going to show you the first sentence, I eat, and you say I eat. When I show you the second sentence, I ate, you don't say I ate, you start over and you say I eat and then I ate. That's how it goes. I hope you followed it by now. So let's get started. Alright, so 12 sentences. I'm shooting it across. First one, I eat, I eat, I ate, I eat, I ate, I will eat. Now remember. Fine. Now let's move on. Let's do the next three. I eat, I ate, I will eat, I am eating. I eat, I ate, I will eat, I am eating, I was eating. I eat, I ate, I will eat, I am eating, I was eating, I will be eating. We did the first 6. I'm going to give you some time to soak it in, revise, and ensure that you have these 6 sentences in your mind. I'm going to give you some pause. Use this time to revise well. Fine. So I believe you have remembered these 6 sentences well. These are pretty easy sentences, and I know you use this quite frequently, effortlessly in your daily communication anyway. It's the next 6 that are gonna be somewhat challenging for you and less familiar than the first 6. So let's get started. And once again, I show you the 7th sentence, and we're gonna start it over from 1. I eat, I ate, I will eat, I am eating, I was eating, I will be eating, I have eaten. And the next one. I eat, I ate, I will eat, I am eating, I was eating, I will be eating, I have eaten, I had eaten. I eat, I ate, I will eat, I am eating, I was eating, I will be eating, I have eaten, I had eaten, I will have eaten.
That completes 9 sentences. We have only 3 more to go, and they're pretty much very easy. Instead of we have been. Instead of had, we have had been. And instead of will have, we have will have been. So let us shoot them all together, all 12 at once. Let's revise. I eat, I ate, I will eat, I am eating, I was eating, I will be eating, I have eaten, I had eaten, I will have eaten, I have been eating, I had been eating, I will have been eating. Bingo. Let's do it again, just to ensure we got all the 12 straight. If possible, don't look at the screen, try to do it from your mind. I'm gonna start it now. I eat, I ate, I will eat, I am eating, I was eating, I will be eating, I have eaten, I had eaten, I will have eaten, I have been eating, I had been eating, I will have been eating. So that completes the 12 sentences. You got all the 12 sentences fixed now. You may want to pause this video now and write it down. If you're okay and want to go along, fine, let's continue. So out of these 12 sentences, we have words that are underlined here. These words are called auxiliary verbs. Simply called, they are also called as helping verbs. Remember that only the first 2 tenses don't have any auxiliary verbs, but the rest 10 they have. And these words are auxiliary verbs, and if you notice, it is these auxiliary verbs that uniquely define each tense. So I'm gonna now come to translations in Telugu. So I eat. I eat ante nen tintanu. Nen tintanu. I ate, nen tinanu. I will eat, nen tintanu. So if you notice, I eat and I will eat, they have same translation. I eat ante nen tintanu. I ate ante nenu tinesanu. I will eat, nen tintanu. Kani I eat ante present. We state this in present tense to tell about somebody's habits. I ate and a simple past, adi just tells about a simple action in past. I will eat and it's a simple action that is going to happen in future. But if you notice the Telugu translation, I eat annakani nen tintanu, I will eat annakani nen tintanu, kani nen tintanu anedi ikkada oka meaning ela vastadante that you are going to eat. Ikkada I eat ane first anetappudu it's about habits. For example, like nenu chicken tintanu, nenu non-veg tintanu, నేను పాలు తాగుతాను, నేను డైలీ 7 o'clock లేస్తాను. ఇలాంటి వాటివి చెప్పేటప్పుడు వీటిని హ్యాబిట్స్ అంటాము. సో హ్యాబిట్స్ చెప్పేటప్పుడు ఐ ఈట్, ఐ స్లీప్, ఐ ప్రే, ఐ డ్రింక్, ఐ స్విమ్, ఐ స్టడీ, ఇవన్నీ హ్యాబిట్స్. కానీ నేను తింటాను అని ఇంకొక చోట ఎలా చెప్తామంటే, సపోజ్ యువర్ డిన్నర్ ఈజ్ రెడీ అండ్ డిన్నర్ రెడీగా ఉన్నప్పుడు యువర్ మామ్ షౌట్స్ అవుట్, calls you saying, you know what, you need to have your dinner, it's high time, and we immediately say okay నేను తింటాను. సో ఇక్కడ కూడా నేను తింటాను అనే అంటాము, కానీ అర్థం ఏంటంటే నేను తినబోతాను కొంచెం సేపట్లో. సో ఐ విల్ ఈట్కి 2 మీనింగ్స్ ఉంటుంది. ఒకటి నేను తింటాను విచ్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ ఐ ఈట్, ఇంకొకటి నేను తినబోతున్నాను. సో ట్రాన్స్లేషన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఇలా చెప్పాలి. ఐ ఈట్ నేను తింటాను, ఐ ఏట్ నేను తినేసాను, ఐ విల్ ఈట్ నేను తింటాను, నేను తినబోతున్నాను. గాట్ ఇట్? వన్స్ అగైన్, ఐ ఈట్ నేను తింటాను, ఐ ఏట్ నేను తినేసాను, ఐ విల్ ఈట్ నేను తినబోతున్నాను, లేదన్నా నేను తింటాను అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ఈటింగ్. ఈటింగ్ కంటిన్యూస్ ఫామ్ యామ్. సో ప్రెజెంట్ అంటే ప్రెజెంట్లో కంటిన్యూస్గా ఒక యాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఐఎమ్ ఈటింగ్, ఐఎమ్ స్లీపింగ్, she is coming, he is going, ఇలా అంటాము. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, యూ ఆల్రెడీ నో దిస్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ కంటిన్యూస్ యాక్షన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ప్రెజెంట్, అది ఐఎమ్ ఈటింగ్. అదే పాస్ట్లో జరిగితే ఐ వాజ్ ఈటింగ్, అదే ఫ్యూచర్లో జరిగితే ఐ విల్ బీ ఈటింగ్. ఓకే, సో లెట్ us do all the 6 translations
బెటర్. ఐ ఈట్, నేను తింటాను. ఐ ఏట్, నేను తినేసాను. ఐ విల్ ఈట్, నేను తింటాను, నేను తినబోతున్నాను. ఐఎమ్ ఈటింగ్, నేను తింటున్నాను. ఐ వాజ్ ఈటింగ్, నేను తింటూ ఉండాను. ఐ విల్ బీ ఈటింగ్, నేను తింటూ ఉంటాను. నోటీస్, ఐ వాజ్ ఈటింగ్ అండ్ ఐ విల్ బీ ఈటింగ్ ట్రాన్స్లేషన్స్లో నేను పాస్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్ యూస్ చేస్తున్నాను, కానీ ఆ యాక్షన్ కంటిన్యూస్గా కూడా ఉండేటట్టు మాట్లాడాలి. ఐ వాజ్ ఈటింగ్, నేను తింటూ ఉండాను. ఐ విల్ బీ ఈటింగ్, నేను తింటూ ఉంటాను. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ప్లీజ్ నోటీస్ కేర్ఫుల్లీ. లెట్ మీ డూ ఓవర్ అగైన్. ఐ ఈట్, నేను తింటాను. ఐ ఏట్, నేను తినేసాను. ఐ విల్ ఈట్, నేను తింటాను, నేను తినబోతున్నాను. ఐఎమ్ ఈటింగ్, నేను తింటున్నాను. ఐ వాజ్ ఈటింగ్, నేను తింటూ ఉండాను. ఐ విల్ బీ ఈటింగ్, నేను ఐమ్ సారీ. ఐ వాజ్ ఈటింగ్, నేను తింటూ ఉండాను. ఐ విల్ బీ ఈటింగ్, నేను తింటూ ఉంటాను. ఓకే, ఐమ్ సారీ ఫర్ దట్ goof up. I just got lost. So yes, I hope you got the translations for the first 6 well. This is very important. The next 6, let us start the translations now. Okay, first let us notice the bottom 6 tenses. I have eaten, I had eaten, I will have eaten. I have been eating, I had been eating, I will have been eating. ఈ బాటమ్ 6 టెన్సెస్ని మీరు గమనించేటప్పుడు ఫస్ట్ 6 మనం చాలా ఫ్రీక్వెంట్లీ యూస్ చేస్తాము. ఇవి మనకు ఆల్రెడీ తెలిసినవే, మనకి ఇవి ఎలా యూస్ చేయాలని కూడా తెలుసు. కానీ ఈ బాటమ్ 6 టెన్సెస్ వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళ యూసేజ్ చాలా తక్కువ ఉంది మన ప్రజెంట్ కమ్యూనికేషన్లో. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏర్పడినప్పుడు కూడా మనం ఫస్ట్ 6 టెన్సెస్నే యూస్ చేసి ఆ సిచ్యువేషన్స్ని అడ్జస్ట్ చేసి మాట్లాడేస్తున్నాము. అందుకనే వి సౌండ్ రాంగ్. ఇది ఒక నేటివ్ స్పీకర్ కన్నా లేకపోతే ఇంగ్లీష్ లిసనర్కి ఎక్కడో గ్రామటికల్ మిస్టేక్ చేస్తున్నట్టు ఏర్పడుతుంది. సో ఈ బాటమ్ 6 టెన్సెస్ని మీరు ట్రాన్స్లేషన్ ఎలా చేయాలి, వీటిని మీ కమ్యూనికేషన్లో మీరు సెంటెన్సెస్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనేది ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యు నౌ. ఫస్ట్ 6 మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ట్రాన్స్లేషన్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ లెట్ మీ గెట్ ఇన్ టు ద ట్రాన్స్లేషన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 6. సో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఐ ఈట్, ఐ విల్ ఈట్ తెలుగులో సేమ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుంది, కానీ మీనింగ్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ హ్యాబిట్స్, కానీ ఐ విల్ ఈట్ అనేటప్పుడు అది ఫ్యూచర్ అన్న కావచ్చు, ఇమీడియట్ ఫ్యూచర్ అన్న కావచ్చు. ఫ్యూచర్ అంటే నేను తింటాను, నేను తినబోతున్నాను, అవి రెండు ఎలా డిఫరెంట్గా ఉందో వాటినే మనం ఫ్యూచర్ అండ్ నియర్ ఫ్యూచర్ అని అంటాము. సో I eat, as you know, are like for habits. I eat chicken, I drink coffee, I play hockey, I swim daily, I wake up at 7 a.m. ఇవి హ్యాబిట్స్ గురించి మాట్లాడడం మాత్రమే ఫస్ట్ టెన్స్ పని. దే ఓన్లీ టాక్ అబౌట్ హ్యాబిట్స్. అదే నెక్స్ట్ ఐ ఏట్, ఐ విల్ ఈట్, వీ నో దట్ దే ఆర్ సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్. ఒక యాక్షన్ పాస్ట్లో అయిపోయింది అంటే అది ఐ ఏట్, ఐ స్లెప్ట్, ఐ రెడ్, I swam, I talked, I spoke, I played. ఏదైనా యాక్షన్ ఒక యాక్షన్ ఫ్యూచర్లో జరగబోతుంది అంటే ఐ విల్ ఈట్, నేను తింటాను, నేను పడుకుంటాను, నేను చదువుతాను. వీఆర్ గోయింగ్ టు సేకి ఇది నేను చేస్తాను ఫ్యూచర్లో, ఒక చిన్న పని ఏదో మామూలుగా చేస్తాను. ఇట్స్ సింపుల్ ఫ్యూచర్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ఈటింగ్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ యాక్షన్ యాజ్ వి డిస్కస్డ్. ప్రజెంట్లో ఒక యాక్షన్ కంటిన్యూస్గా జరిగితే అది ఐఎమ్ ఈటింగ్, ఐఎమ్ స్లీపింగ్, హీ ఈస్ ప్లేయింగ్, దే ఆర్ వాచింగ్ టీవీ, ఇలా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి మీరు ఏం గమనించాలంటే, ఇప్పుడు మనం ఈ బాటమ్ 6 నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఐ ఈట్ అండ్ ఐ ఈట్ ఇంకా ఐ విల్ ఈట్కి మన భాషలో ట్రాన్స్లేషన్ సేమ్ ఉంది. అలానే ఐ ఏట్కి ఐ హ్యావ్ ఈటన్కి కూడా సేమ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుంది. సో ఐ ఏట్, నేను తినేసాను. ఐ హ్యావ్ ఈటన్, నేను తినేసాను. సో వీటి రెండింటికి ట్రాన్స్లేషన్ సేమ్ ఉంది, కానీ ఇంగ్లీష్లో ఒక మీనింగ్ డిఫరెంట్ ఉంది. అదేంటి నేను చెప్తాను. ఐ హ్యావ్ ఈటన్ జస్ట్ నౌ. ఎప్పుడన్నా హ్యావ్ వస్తే జస్ట్ నౌ అనేది ఖచ్చితంగా రావాలి, కానీ కొన్నిసారి రాదు. రాకపోయినా కానీ అక్కడ జస్ట్ నౌ ఉన్నట్టే మనము ట్రీట్ చేయాలి ఆ సెంటెన్స్ని. జస్ట్ నౌ అని ఎందుకు అంటామంటే దీన్ని రీసెంట్ పాస్ట్ అంటారు. రీసెంట్ పాస్ట్ అంటే ఇది ఇప్పుడిప్పుడే జరిగి ఉంటుంది, కానీ మాట్లాడేటప్పుడు జరగట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను మీకు ఫస్ట్ స్లైడ్ చూపించాను, ఇప్పుడిప్పుడే చూపించాను, కానీ ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించట్లేదు, అది అయిపోయింది.
అది గతం. కానీ చాలా రోజులు అయిపోలేదు, చాలా సంవత్సరాలు అయిపోలేదు, ఇప్పుడిప్పుడే అయ్యింది. ఆ ఇప్పుడిప్పుడే దానే ఇంగ్లీష్లో జస్ట్ నౌ లేదంటే రీసెంట్ పాస్ట్ ఇలాంటి పదాలతో యూస్ చేసి డినోట్ చేస్తారు. జస్ట్ నౌ ఆర్ రీసెంట్ పాస్ట్లో జరిగిన అన్ని సిచ్యువేషన్స్కి హ్యావ్ ఈ హ్యావ్ లేదన్నా హ్యావ్ అన్న హ్యాజ్ అన్న మీనింగ్ సేమే, కాకపోతే హీ షీ ఇట్కి హ్యాజ్ వస్తుంది. హ్యావ్ అన్న హ్యాజ్ యూస్ చేసి మనం చెప్పాలి. ఐ హ్యావ్ ఈటెన్, ఐ హ్యావ్ వాచ్డ్, ఐ హ్యావ్ టేకెన్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్, ఐ హ్యావ్ మెట్ ద ప్రిన్సిపల్. అంటే ఇప్పుడిప్పుడే కలిసి వచ్చాను, ఇప్పుడిప్పుడే మా డాడీతో మాట్లాడొచ్చాను, ఇప్పుడే టీవీ చూసి వస్తున్నాను, ఇప్పుడే భోంచేసి వచ్చాను. ఇవన్నీ రీసెంట్ పాస్ట్ యాక్టివిటీస్. ఈ రీసెంట్ పాస్ట్ యాక్టివిటీస్ని మనము ఐ ఫినిష్డ్, ఐ ఏట్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటారు. ఆర్ ఐ మెట్ ద ప్రిన్సిపల్, ఐ ఫినిష్డ్ మై హోంవర్క్ ఇలా అంటారు. ఇది తప్పు, ఎందుకంటే అది సింపుల్ పాస్ట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్కి రీసెంట్ పాస్ట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సింపుల్ పాస్ట్ అది గతంలో జరిగి ఉండాలి, కానీ ఇప్పుడిప్పుడే జరిగిన విషయానికి మనం హ్యావ్ యూజ్ చేసి చెప్పడం అలవాటు చేసుకోవాలి. అదే మీరు నేర్చుకోవాల్సిన ఫస్ట్ విషయం. ఆ బాటమ్ 6 టెన్సెస్లో ఇక్కడ మీరు చూస్తే నేను చెప్పాను, దిస్ బాటమ్ 6 టెన్సెస్ ఆర్ సమ్వాట్ అన్ఫెమిలియర్. దీన్ని మనం ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్ చేయట్లేదు. కానీ తప్పు ఏం చేస్తున్నామంటే ఐ ఏట్ వచ్చే ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ఈటన్ వచ్చే ట్రాన్స్లేషన్ రెండింటిని కన్ఫ్యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఐ హ్యావ్ ఈటన్ అంటే అది జస్ట్ నౌ, అండ్ జస్ట్ నౌ రీసెంట్ పాస్ట్లో జరిగిన వాటికని ఇప్పుడు నుంచి మీరు హ్యావ్ అండ్ హ్యాస్ కాన్షియస్లీ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అంటిల్ ఇట్ బికమ్స్ అ హ్యాబిట్. అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ గూఫ్ అప్ హ్యావ్ ఈటెన్ అండ్ ఏట్, దే ఆర్ డిఫరెంట్. సో ఐ హ్యావ్ ఈటెన్ తెలుగులో ఎలా చెప్పాలంటే నేను ఇప్పుడే తిన్నాను, ఐ ఏట్ నేను తిన్నాను. సో ఇప్పుడే అదే కీవర్డ్, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. కానీ ట్రాన్స్లేషన్లో సమ్టైమ్స్ ఇట్ గెట్స్ లాస్ట్. ఐ హ్యావ్ ఈటెన్ నేను తిన్నాను, ఐ ఏట్ నేను తిన్నాను ఇలా కూడా అంటారు, కానీ తప్పు. ఐ హ్యావ్ ఈటెన్ అని చెప్పి జస్ట్ నౌ చెప్పకపోయినా కానీ మీరు ఐ హ్యావ్ ఈటెన్ అంటే నేను ఇప్పుడే తిన్నాను అనే అనాలి. ఐ ఏట్ అంటే నేను తిన్నాను అని సింపుల్గా అనేయచ్చు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, సో మళ్ళీ టేబుల్లో ఇంకా కొన్ని ఇట్లా కొన్ని స్పెషల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఈ టెన్సెస్లో. ఆ ట్రాన్స్లేషన్ నేను ఒక్కొక్కటి చెప్పేటప్పుడు ఒక్కొక్క స్పెషల్ పాయింట్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఐ ఏట్కి ఐ హ్యావ్ ఈటెన్కి చెప్పాను. ఇప్పుడు అలానే ఐ ఏట్ అండ్ ఐ వాజ్ ఈటింగ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఎక్కడ వాడాలి? ఐ ఏట్ అంటే నేను తినేసాను, ఐ వాజ్ ఈటింగ్ అంటే నేను తింటూ ఉండాను. సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ సింపుల్ ట్రాన్స్లేషన్, వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. కానీ ఇక్కడ ఇంకొక లాజిక్ మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఐ ఏట్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్, ఐ వాజ్ ఈటింగ్ వెన్ మై డాడ్ కేమ్. ఈ సెంటెన్స్లో మీరు గమనించండి, ఇక్కడ 2 యాక్షన్స్ జరుగుతుంది. ఐ వాజ్ ఈటింగ్ అంటే నేను తింటూ ఉండాను, ఈ యాక్షన్ జరుగుతుంది. డాడ్ కేమ్, డాడ్ వచ్చారు, ఈ యాక్షన్ కూడా జరుగుతుంది. అంటే ఒక యాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇంకొక యాక్షన్ జరిగింది అంటే దాన్ని వాజ్ ఈటింగ్, వాజ్ స్లీపింగ్, వాజ్ టాకింగ్ అని చెప్పాలి. అండ్ ఇంకోటి గమనించండి, ఇక్కడ కొన్ని ఫ్రీక్వెంట్లీ మేడ్ మిస్టేక్ ఏంటంటే ఐ వాజ్ ఈటింగ్ వెన్ మై డాడ్ వాజ్ కమింగ్, ఇలా కూడా కొందరు తెలియకుండా అనేస్తూ ఉంటారు. అది తప్పు, ఎందుకంటే ఒక సెంటెన్స్లో ఒక వాజే ఉండాలి. సో ఐ వాజ్ ఈటింగ్ వెన్ మై డాడ్ కేమ్ అదొక సెంటెన్స్, అందులో ఒక వాజే ఉండగలగచ్చు. కానీ వాజ్ ఈటింగ్ అంటే ఈ వాజ్ ఈటింగ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేటప్పుడే 2 యాక్షన్స్ ఉంటాయి. 2 యాక్షన్స్ ఉండే అర్థం ఏంటంటే ఏదో ఒక యాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక యాక్షన్ జరిగింది, ఒక యాక్షన్ కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉంటున్నప్పుడు ఒక యాక్షన్ జరిగింది. సో నేను తింటూ ఉండాను, అది కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉండింది. నిన్న నేను తింటూ ఉండేటప్పుడు డాడీ ఎంట్రీ ఇచ్చారు, సో అది ఒక మామూలుగా జరిగిన యాక్షన్. అయితే ఆ ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏదైతే కంటిన్యూస్గా ఉందో దాన్ని మనం ఐ వాజ్ ఈటింగ్, ఐ వాజ్ ప్లేయింగ్ అని చెప్పి, ఇక్కడ కీవర్డ్ ఏంటంటే వెన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ హైలైటెడ్. ఈ వెన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే దిస్ ఈస్ ద వర్డ్ దట్ ఈస్ జాయినింగ్ ద 2 యాక్షన్స్ ఇన్ పాస్ట్. ఆ 2 యాక్షన్స్ ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోతుంది. సో ఆ సెకండ్ యాక్షన్ ఎందుకంటే ఒక యాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇది జరిగింది కాబట్టి ఆ సెకండ్ యాక్షన్ జస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్లో చెప్తాము. మై డాడ్ కేమ్, మై డాడ్ బ్రాట్, మై డాడ్ టాక్డ్, ఇలా సింపుల్ యాక్షన్లోనే చెప్తాము. 2 చోట వాజ్ రాకూడదు. దిస్ ఈజ్ వాట్ యు నీడ్ టు బేర్ ఇన్ మైండ్. ఐ వాజ్ ఈటింగ్ వెన్ మై డాడ్ కేమ్. ఇది ట్రాన్స్లేషన్ చేసేటప్పుడు రివర్స్ ఆర్డర్లో ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో దట్ ఈస్ ద కీ డిఫరెన్స్. నాన్నగారు వచ్చినప్పుడు నేను తింటూ ఉండాను, మా డాడీ వచ్చినప్పుడు నేను
తింటూ ఉండాను. సో యాక్చువల్ అయితే ఐ వాజ్ ఈటింగ్ అనేది మేము తింటూ ఉంటానని నేర్చుకున్నాము. కానీ ఇలా 2 సెంటెన్సెస్ వచ్చి కంప్లీట్గా వెన్ లాజిక్ పెట్టి వచ్చేటప్పుడు ట్రాన్స్లేషన్ రివర్స్ అవుతుంది. సో వెన్ యూర్ ట్రైంగ్ టు ట్రాన్స్లేట్ ఎ సెంటెన్స్ లైక్ దిస్, ఐ వాజ్ ఈటింగ్ వెన్ మై డాడ్ కేమ్, స్టార్ట్ విత్ ద సెకండ్ యాక్షన్. డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను తింటూ ఉండాను. సో ఐ హోప్ యూ గాట్ ద డిఫరెన్స్ బై నౌ. మూవింగ్ ఆన్. సో ఐ ఏట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ఈటన్కి డిఫరెన్స్ నేర్చుకున్నాము. ఐ ఏట్ అండ్ ఐ వాజ్ ఈటింగ్ ఎలా వాడాలి అనేది కూడా నేర్చుకున్నాము. ఐ ఏట్ అండ్ ఐ వాజ్ ఈటింగ్ రెండు పాస్ట్ టెన్సెస్. అలానే ఐ విల్ ఈట్ అండ్ ఐ విల్ బీ ఈటింగ్ అనేవి ఫ్యూచర్ టెన్సెస్. సో వీటన్నిటికి డిఫరెన్స్ కూడా సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది అనమాట. ఐ విల్ ఈట్ అంటే సింపుల్ ఫ్యూచర్, సింపుల్గా నేను ఫ్యూచర్లో ఒక యాక్షన్ చేయబోతున్నాను, ఈటింగో స్లీపింగో డ్రింకింగో వాట్ ఎవర్. నౌ ఐ విల్ బీ ఈటింగ్ వెన్ మై డాడ్ కమ్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఫ్యూచర్లో 2 యాక్షన్స్ జరుగుతాయి. ఆ 2 యాక్షన్, ఒక యాక్షన్ జరుగుతూనే ఉండేటప్పుడు ఒక యాక్షన్ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఐ విల్ బీ ఈటింగ్ అంటే వెన్ మై డాడ్ కమ్స్, డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను తింటూ ఉంటాను. ఉట్టి ఐ విల్ బీ ఈటింగ్ మన ట్రాన్స్లేషన్ ఎలా నేర్చుకున్నాము, నేను తింటూ ఉంటాను. కానీ ఇట్లా కంప్లీట్గా వెన్ పెట్టి 2 యాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మై డాడ్ కమ్స్ నుంచి ట్రాన్స్లేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను తింటూ ఉంటాను. సో ఫస్ట్ యాక్షన్కి ఇక్కడ విల్ బీ ఈటింగ్ అని వస్తుంది. మనం ఇక్కడ చూసాము, ఇక్కడ వాజ్ ఈటింగ్ ఎలా వచ్చిందో ఇక్కడ విల్ బీ ఈటింగ్ కూడా అలానే వచ్చింది. అది పాస్ట్కి, ఇది ప్రెజెంట్కి. అంటే వాజ్ ఈటింగ్కి విల్ బీ ఈటింగ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, వాజ్ ఈటింగ్ పాస్ట్లో 2 యాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. ఒక యాక్షన్ కంటిన్యూస్గా జరుగుతున్నప్పుడు ఇంకొక యాక్షన్ జరుగుతుంది. విల్ బీ అంటే ఫ్యూచర్లో 2 యాక్షన్స్ జరుగుతాయి, కానీ ఒక యాక్షన్ కంటిన్యూస్గా జరుగుతున్నప్పుడు ఇంకొక యాక్షన్ జరగబోతుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇది పాస్ట్లో, ఇది ఫ్యూచర్లో. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాస్ అండ్ విల్ బీ. సో విల్కి విల్ బీకి డిఫరెన్స్ ఎలా అంటే, విల్ అంటే ఒకటే యాక్షన్ ఉంటుంది అండ్ అది సింపుల్. కానీ విల్ బీ అంటే ఖచ్చితంగా 2 యాక్షన్స్ ఉంటుంది. విల్ బీ అంటే ఖచ్చితంగా 2 యాక్షన్స్ ఉంటుంది. కొన్నిసారి ఆ రెండో యాక్షన్ మనం చెప్పము అన్న అర్థం ఏంటంటే, ఏదో ఒక యాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇది జరుగుతూ ఉంటుందని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఐ విల్ బీ ఈటింగ్ అన్న, ఐ విల్ బీ ఈటింగ్ వెన్ మై డాడ్ కమ్స్ అన్న, రెండిట్లో 2 యాక్షన్స్ ఉన్నట్టే. ట్రాన్స్లేషన్ మనం చేసేటప్పుడు ఐ విల్ బీ ఈటింగ్ నేను తింటూ ఉంటాను, ఐ విల్ బీ ఈటింగ్ వెన్ మై డాడ్ కమ్స్ డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను తింటూ ఉంటాను. సో రెండిట్లో నేను తింటూ ఉంటానని అంటాము. కానీ నేను తింటూ ఉంటాను ఉట్టి ఆ సెంటెన్స్లోనే మనం ఏం చెప్తున్నామంటే, చెప్పకుండానే ఏం చెప్తున్నామంటే, ఏదో ఒక యాక్షన్ జరిగేటప్పుడు నేను తింటూ ఉంటాను, లేదంటే నేను తింటూ ఉండేటప్పుడు ఏదో ఒక యాక్షన్ జరుగుతుంది. అందుకనే ఐ విల్ బీ అని రాగానే 2 యాక్షన్స్ ఉంటుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఐ విల్లో ఉండదు, ఓన్లీ 1 యాక్షన్ ఉంటుంది అండ్ దట్ ఈస్ సింపుల్. సో ఐ వాజ్ ఈటింగ్ అండ్ ఐ విల్ బీ ఈటింగ్లో వెన్ ఈజ్ యాడెడ్ ఫర్ ద సెకండ్ యాక్షన్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, సో మూవింగ్ ఆన్. నౌ let us learn the difference between I ate and I had eaten. నేను 5 seconds ఇస్తాను, మీరే ఆలోచించండి. ఐ ఏట్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ ఈటన్కి ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్గా ఏముంటుంది? ఫైన్. సో ఐ ఏట్ అంటే నేను తినేసాను, కానీ ఐ హ్యాడ్ ఈటన్ ఏంటని కొంచెం స్టడీ చేస్తాం. కొన్నిసారి 2 యాక్షన్స్ ఒకటేసారి జరుగుతుంది, ఫ్యూచర్లో అన్నా పాస్ట్లో అన్నా. కానీ ఒకటేసారి అనేటప్పుడు కూడా ఏదో ఒక యాక్షన్ కన్నా ముందు జరిగేస్తుంది. సో దాన్ని ఫస్ట్ యాక్షన్, సెకండ్ యాక్షన్ అని అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ సెంటెన్స్ని గమనించండి. ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్ బిఫోర్ మై డాడ్ కేమ్. నేను తిన్నాను, డాడీ వచ్చారు. 2 యాక్షన్స్, ఈట్ అండ్ కేమ్. సో ఒకటి నేనన్నా ఫస్ట్ తిన్నాను, లేదంటే డాడీ అన్న ఫస్ట్ వచ్చారు. 2 గతంలోనే జరిగింది, 2 పాస్టే. సో ఇక్కడ మీరు కేర్ఫుల్లీ చూడండి. ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే, ఫస్ట్ యాక్షన్కి హ్యాడ్ రావాలి, సెకండ్ యాక్షన్ సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంటుంది.
సో జనరల్ ఇది ఎట్లా అంటామంటే ఇక్కడ చూడండి, ఐ ఏట్ బిఫోర్ మై డాడ్ కేమ్. ఇక్కడ డాడ్ ఈజ్ మిస్సింగ్, ప్లీజ్ అడ్జస్ట్, ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దాట్. జనరల్ ఎలా అంటున్నామంటే ఐ ఏట్ బిఫోర్ మై డాడ్ కేమ్. ఇది తప్పు. ఐ ఏట్ అని అనకూడదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు యాక్షన్స్ని మనం కంపేర్ చేస్తున్నాము. ఫస్ట్ యాక్షన్ని సెకండ్ యాక్షన్ని కంపేర్ చేస్తూ ఏ యాక్షన్ ఫస్ట్ జరిగిందని చెప్పడం మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ డాడీ వచ్చే ముందే నేను తినేసాను అని చెప్పడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ యాక్షన్కి హ్యాడ్ వచ్చేటప్పుడు అది చెప్పేస్తుంది ఈ యాక్షన్ అయిపోయింది అని, సెకండ్ యాక్షన్ కన్నా ముందే. సో ఐ హ్యాడ్ ఈటన్ అనాలి. ఐ ఏట్ బిఫోర్ మై డాడ్ కేమ్ అనకూడదు. ఐ హ్యాడ్ ఈటన్ బిఫోర్ మై డాడ్ కేమ్ అని అనాలి. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ హ్యాడ్ ఈటన్. టూ యాక్షన్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఫస్ట్. ద ఫస్ట్ యాక్షన్ గెట్స్ హ్యాడ్, సెకండ్ యాక్షన్కి దొరకదు. సో సెకండ్ యాక్షన్ మామూలుగా సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంటుంది. దీన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేయాలంటే సేమ్ ఇంగ్లీష్లో యాజ్ ఐ సెడ్, వెన్ యూ గెట్ టూ సెంటెన్సెస్, టూ యాక్షన్స్, when you get two actions within a sentence, start with the second action. మా నాన్నగారు వచ్చేటప్పుడు ఆర్ డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను డాడీ వచ్చే ఐఎమ్ రియలీ సారీ, లెట్ మీ డూ ఇట్ అగైన్. డాడీ రాకముందే నేను తినేసాను. నాన్నగారు రాకముందే నేను తినేసాను. సెకండ్ యాక్షన్ ఫస్ట్ రావాలి, తర్వాత ఈ యాక్షన్. సో ఐ హ్యాడ్ ఈటన్ అని మామూలుగా కూడా చెప్పొచ్చు. బిఫోర్ మై డాడ్ కేమ్ లేకుండా కూడా మనం ఉట్టి ఐ హ్యాడ్ ఈటన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను తినేసాను అనే వస్తుంది ట్రాన్స్లేషన్. సో ఇక్కడ మీరు చూసేటప్పుడు ఐ ఏట్ అన్నా నేను తినేసాను, ఐ హ్యావ్ ఈటన్ అన్నా నేను తినేసాను, ఐ హ్యాడ్ ఈటన్ అన్నా నేను తినేసాను. కానీ ఐ హ్యావ్ ఈటన్ అని పూర్తిగా చెప్పేటప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఈటన్ జస్ట్ నౌ అంటాము. ఆర్ మామూలుగా ఐ హ్యావ్ ఈటన్ అనేటప్పుడు ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఐ ఏట్ అంటే నేను తినేసాను, కానీ ఐ హ్యావ్ ఈటన్ అంటే నేను ఇప్పుడే తినేసాను, ఇప్పుడే తిన్నాను అలా చెప్పాలి. అదే ఐ హ్యాడ్ ఈటన్ అంటే మామూలుగా ఐ హ్యాడ్ ఈటన్ అని వస్తే నేను తినేసాను అని అనాలి. కానీ ఐ హ్యాడ్ ఈటన్ బిఫోర్ మై డాడ్ కేమ్, ఇలా టూ యాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు డాడీ రాకముందే నేను తినేసాను ఇలా చెప్పాలి. సో ఫ్యూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్ బిఫోర్ యూ ఎయిట్ అంటే ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. నీకన్నా నువ్వు తినక ముందే, నువ్వు తినక ముందే నేను తినేసాను. ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్ బిఫోర్ యూ ఎయిట్, నువ్వు తినక ముందే నేను తినేసాను. కానీ రాంగ్ యూసేజ్ ఏంటి అంటే ఐ ఏట్ బిఫోర్ యూ ఎయిట్ అంటున్నాం. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఈ హ్యాబిట్ని మీరు ఓవర్కమ్ చేసి ప్లీజ్ ఫిల్ ఇట్ విత్ హ్యాడ్ ఈటెన్. హ్యావ్ ఈటెన్, హ్యాడ్ ఈటెన్. ఇప్పటి నుంచి మీ లాంగ్వేజ్లో మీరు కాన్షియస్లీ మేక్ అన్ ఎఫర్ట్ టు ఐడెంటిఫై ద రైట్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ అప్లై దిస్ న్యూలీ లెర్న్డ్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ హ్యావ్ అండ్ హ్యాడ్. ఇక్కడ ఇంకొక లాజిక్ ఏంటంటే సపోజ్ సెకండ్ యాక్షన్ ఇంకా ఫస్ట్ యాక్షన్ సేమ్ అనుకోండి. అంటే ఇక్కడ ఐ అండ్ యూ, ఐ కూడా ఈటింగే, యూ కూడా ఈటింగే, ఇద్దరు తింటున్నారు. ఐ అండ్ యూ కంపేర్ చేస్తున్నాము. ఐ ఫస్ట్ తినేసాడు, అయితే ఏమంటాము ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్ బిఫోర్ యూ ఎయిట్ అని అంటున్నాము. సో అలా ఈట్ ఇవి రెండు సేమ్ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వెన్ బోత్ ద యాక్షన్స్ ఆర్ సేమ్ దెన్ ఆ సెకండ్ యాక్షన్ని మనం డిడ్తో రిప్లేస్ చేయొచ్చు. సో ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్ బిఫోర్ యూ డిడ్ ఇలా కూడా అంటారు. జనరల్గా కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్లో యాక్చువల్ అయితే ఇలానే అంటారు. అలా రెండు యాక్షన్స్ సేమ్ ఉంటాయి. ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్ బిఫోర్ యూ డిడ్. సో ఇఫ్ బోత్ ద యాక్షన్స్ ఆర్ సేమ్ ద సెకండ్ యాక్షన్ క్యాన్ బి రిప్లేస్డ్ విత్ డిడ్. అలా సేమ్ కాదు అంటే ఇక్కడ చూసినట్టు ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్ బిఫోర్ మై డాడ్ కేమ్ అని ఇలా చెప్పుకోవచ్చు. అలా సేమ్ ఉంటే ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్ బిఫోర్ యూ డిడ్. ఐ హ్యాడ్ స్లెప్ట్ బిఫోర్ యూ డిడ్ అంటే నువ్వు పడుకోముందే నేను పడుకున్నాను. నువ్వు రాకముందే నేను వచ్చేసాను అంటే ఐ హ్యాడ్ కమ్ బిఫోర్ యూ డిడ్. ఐ హ్యాడ్ కమ్ బిఫోర్ యూ కేమ్ అని కూడా అనొచ్చు. బట్ యాజ్ ఐ సెడ్ కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్లో జనరలీ డిడ్ పెట్టే మాట్లాడతారు. ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ మీరు గమనించండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఐ హ్యాడ్ కమ్ బిఫోర్ షీ కేమ్. ఎస్ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ ఐ హ్యాడ్ కమ్ బిఫోర్ షీ డిడ్. సో ఈ వీటి రెండింటిని నేను ట్రాన్స్లేషన్స్ ఇప్పుడు మీకు విడివిడిగా చెప్తాను. ఐ హ్యాడ్ కమ్ బిఫోర్ షీ కేమ్.
కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్లో రాసేటప్పుడు ఐ హ్యాడ్ కమ్ బిఫోర్ షీ డిడ్ అయిపోతుంది. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్, బట్ ట్రాన్స్లేషన్స్ విల్ డెఫినెట్లీ బి డిఫరెంట్ బికాస్ ద సెంటెన్సెస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఫస్ట్ వన్ ట్రాన్స్లేట్ చేసేటప్పుడు ఆ అమ్మాయి రాకముందే నేను వచ్చేసాను. ఇక్కడ రాకముందే అనే వర్డ్ లేదు, కేమ్ వర్డ్ లేదు, ఇక్కడ డిడ్ ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ట్రాన్స్లేషన్ ఎలా అయిపోతుందంటే తనకన్నా ముందే నేను వచ్చేసాను ఇలా అయిపోతుంది. సో అక్కడ డిడ్ దగ్గర ఏమైపోతుందంటే తనకన్నా ముందే జస్ట్ ఉంటే అంతే చెప్పేసి, ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండుసారి కమ్, ఇక్కడ కమ్ కమ్ అనే వర్డ్ 2 times వచ్చింది. ద వర్బ్ ఈజ్ రిపీటెడ్ ట్వైస్ బికాస్ బోత్ ద యాక్షన్స్ ఆర్ సేమ్. కానీ ఇక్కడ ఆల్దో ద యాక్షన్స్ ఆర్ సేమ్, వీఆర్ యూజింగ్ ద వర్బ్ ఓన్లీ వన్స్. సో ట్రాన్స్లేషన్లో కూడా ఒకటేసారి వస్తుంది. సో బిఫోర్ షీ డిడ్ అంటే ఆ అమ్మాయి కన్నా ముందే నేను వచ్చేసాను అని చెప్పేటప్పుడు ఇలా చెప్పాలి, ఐ హ్యాడ్ కమ్ బిఫోర్ షీ డిడ్. ఆ అమ్మాయి కన్నా ముందే నేను వచ్చేసాను, ఆ అమ్మాయి రాకముందే నేను వచ్చేసాను. ఐ హ్యాడ్ కమ్ బిఫోర్ షీ కేమ్, అది అలా అయిపోతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, ఐ హ్యాడ్ ఫినిష్డ్ మై డిన్నర్ బిఫోర్ మై సిస్టర్ ఫినిష్డ్ హర్ డిన్నర్. సో ఇక్కడ ఇది కూడా ఫినిషింగ్ డిన్నరే, ఇది కూడా ఫినిషింగ్ డిన్నరే. ఇక్కడ సిస్టర్ చేసింది, నేను చేశాను. సో బోత్ ద యాక్షన్స్ ఆర్ సేమ్. సో దీన్ని నేను డిడ్తో రిప్లేస్ చేయొచ్చు. సో ఐ హ్యాడ్ ఫినిష్డ్ మై డిన్నర్ బిఫోర్ మై సిస్టర్ డిడ్. సో ఇట్లా చెప్పేటప్పుడు మీరే గమనించండి, ఆ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ చిన్నగా అయిపోయింది అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు కమ్యూనికేట్ లైక్ దిస్. అందుకనే కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్లో జనరల్లీ డిడ్ పెట్టే చెప్తారు ఇఫ్ బోత్ ద యాక్షన్స్ ఆర్ సేమ్. దీన్ని కూడా మనం ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. ఫస్ట్ వన్ చేస్తున్నాను, ఐ హ్యాడ్ ఫినిష్డ్ మై డిన్నర్ బిఫోర్ మై సిస్టర్ ఫినిష్డ్ హర్ డిన్నర్. నా సిస్టర్ డిన్నర్ ఫినిష్ చేయక ముందే నేను ఫినిష్ చేసేసాను. అదే సెకండ్ వన్ చూడండి, ఐ హ్యాడ్ ఫినిష్డ్ మై డిన్నర్ బిఫోర్ మై సిస్టర్. నా సిస్టర్ కన్నా ముందే నేను డిన్నర్ ఫినిష్ చేసేసాను. ఇక్కడ డిన్నర్ ఫినిష్ చేసేసాను ఒకటేసారి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, సో మూవింగ్ ఆన్. సో ఐ ఎయిట్కి ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్కి అదే డిఫరెన్స్. ఐ ఎయిట్ అంటే నేను తినేసాను, ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్ అనగా నేను తినేసాను. కాకపోతే రెండు యాక్షన్స్ ఉంటుంది ఇందులో, కంపేర్ చేస్తాము. ఏదో ఒక యాక్షన్ ఫస్ట్ జరిగి ఉంటుంది, ఆ ఫస్ట్ జరిగే యాక్షన్కి మనం హ్యాడ్ అని పెట్టి మాట్లాడాలి. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ వన్, ఐ విల్ హ్యావ్ ఈటెన్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్కి సిమిలారిటీస్ ఏంటంటే, ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్ ఎట్లా పాస్ట్ గురించి 2 యాక్షన్స్ని కంపేర్ చేస్తూ చెప్తుందో, ఐ విల్ హ్యావ్ ఈటెన్ ఫ్యూచర్లో జరిగే 2 యాక్షన్స్ని కంపేర్ చేస్తూనే చెప్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఐ విల్ హ్యావ్ ఈటెన్ బిఫోర్ యూ ఈట్ అంటే నీకన్నా ముందే నేను తినేస్తాను. ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తున్నాం, నేను తింటున్నాను, నేను తినబోతున్నాను, తినట్లేదు, ఐఎమ్ సారీ, నేను తినబోతున్నాను, తను కూడా తినబోతున్నాడు. కానీ ఫస్ట్ ఎవరు తినేస్తారు అని నేను అంటున్నాను, నేను తినేస్తాను నీకన్నా ముందే. సో దాన్ని ఐ విల్ హ్యావ్ ఈటెన్ బిఫోర్ యూ ఈట్ అని అనాలి. ఇది తెలియకుండా, ఈ విల్ హ్యావ్ ఈటెన్ అన్న లాజిక్ తెలియకుండా తప్పుగా ఎలా మాట్లాడతామంటే ఐ విల్ ఈట్ బిఫోర్ యూ విల్ ఈట్ అని అంటాము. ఇది జనరల్గా మామూలుగా కమ్యూనికేషన్లో జరిగే ఒక మిస్టేక్ ఇది. ఐ విల్ ఈట్ బిఫోర్ యూ విల్ ఈట్ ఆర్ ఐ విల్ ఈట్ బిఫోర్ యూ, అట్లా ఏదో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూస్ 2 wills. సో అది రాంగ్. ఎందుకంటే ఒక సెంటెన్స్లో 2 సారి విల్ రాకూడదు. ఎ సెంటెన్స్ కెనాట్ హ్యావ్ 2 will. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్, ఇక్కడ ఈట్ అని ఉంది, అలానే యూ కూడా ఈటింగే, ఐ కూడా ఈటింగే. ఎందుకంటే ఈటింగ్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ మనము ఎలా కంపేర్ చేసామో ఇక్కడ we will try to replace the same thing, but I am really sorry, this is not did. I will have eaten before you do. ఇది do రావాలి, ఇది did పొరపాటున వచ్చేసింది, ప్లీజ్ కరెక్ట్ ఇట్. I will have eaten before you do. If both the actions are same, the second action can be replaced with do. This is not did, I am sorry. So I will have eaten before you eat is actually I will have eaten before you do. నీకన్నా ముందే నేను తినేస్తాను, నువ్వు తినక ముందే నేను తినేస్తాను. అది దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్. ఐ విల్ హ్యావ్ ఈటెన్ బిఫోర్ యూ ఈట్, నీకన్నా ముందే నేను తినేస్తాను. ఐ విల్ హ్యావ్ ఈటెన్ బిఫోర్ యూ డూ, నువ్వు తినక ముందే నేను తినేస్తాను.
Please acknowledge this as do, not did. I'm really sorry for this goof up. So yes, we have right sentences here, possibly. Yes. Okay. So I will have eaten before my dad comes back. సో ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో రెండు యాక్షన్స్ జరిగేటప్పుడు ఫస్ట్ యాక్షన్కి విల్ హ్యావ్ అని వస్తుంది. మరి సెకండ్ యాక్షన్ ఎలా వస్తుందంటే సెకండ్ యాక్షన్ ప్రజెంట్లో వస్తుంది, ఫ్యూచర్లో రావట్లేదు. ఎందుకు రావట్లేదు ఇక్కడ ఫ్యూచర్లో అంటే, యాజ్ ఐ సెడ్ హియర్, ఎ సెంటెన్స్ కెనాట్ హ్యావ్ టూ విల్స్. అంటే ఇక్కడ ఐ విల్ హ్యావ్ ఈటెన్ బిఫోర్ మై డాడ్ విల్ కమ్ బ్యాక్ అని అనాలి, కానీ అలా రాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా విల్ వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ విల్ హ్యావ్లో ఒక విల్ వచ్చేసింది. సో టూ విల్స్ ఒకటేసారి రాకూడదు. కాబట్టి ఈ సెకండ్ యాక్షన్ని మనం సింపుల్ ప్రజెంట్లో చెప్తాము. ఇది మీరు కేర్ఫుల్లీ గమనించాలి. విల్ హ్యావ్ ఫస్ట్ యాక్షన్కి వస్తుంది, సెకండ్ యాక్షన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్లో ఉంటుంది, ఫ్యూచర్లో ఉండదు. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో చెప్పేటప్పుడు ఇంకొక విల్ వచ్చేస్తుంది అండ్ టూ విల్స్ ఉండకూడదు. కాబట్టి ఐ విల్ హ్యావ్ ఈటెన్ బిఫోర్ మై డాడ్ కమ్స్ బ్యాక్ హోమ్. సో ద ట్రాన్స్లేషన్ ఈస్, మా డాడీ ఇంటికి వచ్చే లోపు నేను తినేస్తాను. సెకండ్ వన్, ఐ విల్ హ్యావ్ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ బిఫోర్ ద ట్రైన్ లీవ్స్. సో ట్రాన్స్లేషన్ ఎప్పుడైనా చేసేటప్పుడు గమనించండి, సెకండ్ యాక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ బిఫోర్ ఉంది, అలానే ఐ విల్ హ్యావ్ రీచ్ ద స్టేషన్ బిఫోర్ ద ట్రైన్ లీవ్స్ అంటే ట్రైన్ స్టేషన్ వదిలేలోపు నేను స్టేషన్ చేరుకుంటాను. ట్రైన్ స్టేషన్ వదిలేలోపు నేను స్టేషన్ చేరుకుంటాను. ఫస్ట్ సెకండ్ యాక్షన్ చెప్పాలి, ట్రైన్ లీవ్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, తర్వాత ఇది వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు గమనించండి, ఫ్యూచర్లో టూ యాక్షన్స్, ఒకటి నేను స్టేషన్ రీచ్ అవ్వడం, ఇంకొకటి ట్రైన్ స్టేషన్ వదిలి వెళ్ళిపోవడం. ఇవి రెండు ఫ్యూచర్లోనే జరగబోతుంది కొద్ది క్షణాల్లో. కానీ నేను ఫస్ట్ చేరుకుంటాను అని చెప్పడం ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఐ విల్ హ్యావ్ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ బిఫోర్ ద ట్రైన్ లీవ్స్. నెక్స్ట్ వన్, I will have finished my dinner before my sister finishes her dinner. I will have finished my dinner before my sister finishes her dinner. ఓకే, అంటే నా సిస్టర్ డిన్నర్ ఫినిష్ చేసే లోపే నేను డిన్నర్ ఫినిష్ చేసేస్తాను. ఇదే మనం ముందు ఎలా చూసాము పాస్ట్లో, ఐ హ్యాడ్ ఫినిష్డ్ మై డిన్నర్ బిఫోర్ మై సిస్టర్ డిడ్. మా సిస్టర్ కన్నా ముందే నేను తినేస్తాను, మా సిస్టర్ డిన్నర్ తినే లోపు నేను డిన్నర్ చేసేస్తాను. దోస్ ఆర్ ద ట్రాన్స్లేషన్స్. ఎప్పుడన్నా మీరు చూసే ప్రతి ఇంగ్లీష్ సెంటెన్సెస్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. మీకు ఈ 12 టెన్సెస్ నుంచే ప్రతి ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేయగలుగుతారు. ప్లీజ్ గివ్ ఇట్ అ షాట్. దిస్ విల్ improve your language skills and also it will work on your confidence and I'm sure it will build up. So if you notice here, the last one, I will have finished my dinner before my sister finished her dinner, or I will have finished my dinner before my sister does. ikkada డిడ్ అని ఎలా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నామో, డిడ్ ఒకటి డూ అన్నా అవ్వచ్చు, లేదంటే డజ్ అన్నా అవ్వచ్చు. హీ షీ ఇట్ ఉంటే డజ్ అయిపోతుంది, మిగతా ఎవరన్నా ఉంటే యూ అలా ఉంటే డూ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ మై డిన్నర్ బిఫోర్ యూ డూ అని అనాలి. కానీ మై సిస్టర్ అంటే అదొక షీ, కాబట్టి ఐ విల్ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ మై డిన్నర్ బిఫోర్ మై సిస్టర్ డస్ అని అనాలి. డూ ఆర్ డస్ ఆర్ బేసికలీ సేమ్. When the actions are same in future, when both the actions are same in future, the second action will get do or does. Does for only he, she and it. That's the concept. So ఈ మొత్తం టేబుల్ మీరు గమనించేటప్పుడు ఈ 4 టెన్సెస్కి మాత్రం 2 యాక్షన్స్ ఉంటాయి, మిగతా అన్నిటికీ సింగిల్ యాక్షనే ఉంటుంది. బట్ డెఫినెట్లీ ఈ 4 టెన్సెస్కి 2 యాక్షన్స్ ఉంటాయి.
ఆ సెకండ్ యాక్షన్ చెప్పకపోయినా, మెన్షన్ చేయకపోయినా, లైక్ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయట్లేదు, బట్ యూ మస్ట్ అక్నాలెడ్జ్ దట్ దేర్ ఈజ్ అ సెకండ్ యాక్షన్ ఎగ్జిస్టింగ్ విత్ ఇన్ దట్ టెన్స్. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. సో వాజ్ అండ్ విల్ బీ వచ్చేటప్పుడు మనకి వెన్ అని వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్, ఐ వాజ్ ఈటింగ్ వెన్ మై ఫాదర్ కేమ్. ఇక్కడ వెన్ వచ్చింది. ఐ విల్ బీ ఈటింగ్ వెన్ మై ఫాదర్ కమ్స్. ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్ బిఫోర్ యూ కేమ్. ఐ విల్ హ్యావ్ ఈటెన్ బిఫోర్ యూ కమ్. సో ఇప్పుడు అన్నీ ఈ 4 ఏంటి, ఈ ట్రాన్స్లేషన్స్ ఏంటి, కంపేర్ చేసి వీ విల్ ట్రై టు గెట్ అ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. ఐ వాజ్ ఈటింగ్ వెన్ మై ఫాదర్ కేమ్. మా నాన్న వచ్చినప్పుడు నేను తింటూ ఉండాను. ఐ విల్ బీ ఈటింగ్ వెన్ మై ఫాదర్ కమ్స్. మా నాన్న వచ్చేటప్పుడు నేను తింటూ ఉంటాను. ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్ బిఫోర్ యూ కేమ్. నువ్వు రాకముందే నేను తినేసాను. ఐ విల్ హ్యావ్ ఈటెన్ బిఫోర్ యూ కమ్. నువ్వు రాకముందే నేను తినేస్తాను. సో ఈ వీటన్నిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మనం కంపేర్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ కూడా 2 యాక్షన్స్, ఇక్కడ కూడా 2 యాక్షన్సే. ఇక్కడ ఏంటంటే కంపేర్ చేస్తున్నాము. పాస్ట్లో జరిగిన 2 యాక్షన్స్లో ఏ యాక్షన్ ఫస్ట్ జరిగింది, ఫ్యూచర్లో జరిగిన 2 యాక్షన్స్లో ఏ యాక్షన్ ఫస్ట్ జరిగింది. ఇక్కడ కంపారిజన్ జరుగుతుంది. అందుకని ఇక్కడ బిఫోర్ అండ్ బిఫోర్, దిస్ ఇస్ ద కీవర్డ్. బిఫోర్ వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ వెన్ వస్తుంది రెండిట్లో. ఇక్కడ కూడా 2 యాక్షన్స్ ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే, ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక యాక్షన్ జరిగింది, ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇంకొక యాక్షన్ జరుగుతుంది ఆర్ జరగబోతుంది. అందుకని వెన్ వస్తుంది. ఈ 4 టెన్సెస్కి 2 యాక్షన్స్ ఉంటుంది. డిఫరెన్స్ ఏంటిదని గమనించండి. ట్రాన్స్లేషన్స్ ఐ విల్ డూ ఇట్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ యూ ఫర్ బెటర్ క్లారిటీ. ఐ వాజ్ ఈటింగ్ వెన్ మై ఫాదర్ కేమ్. మా డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను తింటూ ఉండాను. ఐ విల్ బీ ఈటింగ్ వెన్ మై ఫాదర్ కమ్స్. మా డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను తింటూ ఉంటాను. ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్ బిఫోర్ యూ కేమ్. నువ్వు రాకముందే నేను తినేసాను. ఐ విల్ హ్యావ్ ఈటెన్ బిఫోర్ యూ కమ్. నువ్వు రాకముందే నేను తినేస్తాను. సో ఫ్యూచర్ని మైండ్లో పెట్టుకుని ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి. సో లెట్ us do the first 9 translations in one go here. Okay, I eat, నేను తింటాను. I ate, నేను తినేసాను. I will eat, నేను తింటాను, నేను తినబోతున్నాను. I am eating, నేను తింటూ ఉన్నాను. I was eating when my father came. మా డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను తింటూ ఉండాను. I will be eating when my father comes. మా డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను తింటూ ఉంటాను. I have eaten, నేను ఇప్పుడే తిన్నాను. I had eaten before you came. నువ్వు రాకముందే నేను తినేసాను. I will have eaten before you come. నువ్వు రాకముందే నేను తినేస్తాను. Let me translate once again all the 9 for you. I eat, నేను తినేసాను. I ate, I'm really sorry. I eat, నేను తింటాను. I ate, నేను తినేసాను. I will eat, నేను తినేసాను, నేను తినబోతున్నాను. I am eating, నేను తింటున్నాను. I was eating when my father came. మా డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను తింటూ ఉండాను. I will be eating when my father comes. మా డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను తింటూ ఉంటాను. I have eaten, నేను ఇప్పుడే తినేసాను, నేను ఇప్పుడే తిన్నాను. I had eaten before you came. నువ్వు రాకముందే నేను తినేసాను. I will have eaten before you come. నువ్వు రాకముందే నేను తినేస్తాను. So this completes the 9 translations. So moving on, the next 3 are very very easy, and that would complete the entire translation for this 12 sentences. So మనకి మిగిలిందంతా I have been eating, I had been eating, I will have been eating. So కాన్సెప్ట్ ఏంటి? హ్యావ్ బీన్ అంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఆర్ రీసెంట్ పాస్ట్ అండ్ కంటిన్యూస్ టిల్ ప్రెజెంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, let us say something started in the morning 6 a.m. and it is continuing till now.
ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వీడియో ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్యూ మినిట్స్ అగో అంటే రీసెంట్ పాస్ట్లో స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇప్పటి వరకు కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. అంటే పాస్ట్లో అన్న రీసెంట్ పాస్ట్లో అన్న గతంలో స్టార్ట్ అయ్యి ప్రజెంట్ వరకు జరుగుతూనే ఉంది అండ్ ప్రజెంట్లో కూడా జరుగుతూనే ఉంటే దాన్ని హ్యావ్ బీన్ అనాలి. సో సెంటెన్సెస్ ఇచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ బెటర్. ఐ హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్ అంటే చిన్ననాటప్పటి నుంచి నేను క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నాను, ఇప్పుడు కూడా ఆడుతూ ఉన్నాను అంటేనే హ్యావ్ బీన్ అనాలి. దే హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఫర్ 15 years అంటే 15 yearsగా వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు, ఇప్పుడు కూడా ఉంటున్నారు, అయితే హ్యావ్ బీన్. ఐ హ్యావ్ బీన్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫర్ 15 minutes 15 minutesగా చూస్తున్నారు, ఇప్పుడు కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హ్యావ్ బీన్. సో ట్రాన్స్లేషన్ ఆల్సో వీ విల్ డిస్కస్ హియర్, బట్ లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ 2 sentences. సిన్స్ అండ్ ఫార్ డౌట్స్ చాలా స్టూడెంట్స్ అడుగుతారు, సిన్స్ ఎక్కడ యూస్ చేయాలి, ఫార్ ఎక్కడ యూస్ చేయాలని. జనరలీ హ్యావ్ బీన్, హ్యాడ్ బీన్, విల్ హ్యావ్ బీన్ ఈ లాస్ట్ 3 వచ్చేటప్పుడు మనకి సిన్స్ అన్న ఫార్ అన్న యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ టెన్స్ ఎందుకంటే ఎక్కువ టైంతో రిలేటెడ్ ఉంది కాబట్టి వీ డెఫినెట్లీ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ అ మస్ట్ బట్ ఎస్ మోస్ట్ లైక్లీ సిన్స్ ఆర్ ఫార్ సెంటెన్స్లో రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కన్సిడర్ దిస్, దే హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిన్స్ 2000 అని అనొచ్చు, దే హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఫార్ 15 years అని కూడా అనొచ్చు. అంటే సిన్స్ అంటే టైం, ఏ టైం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, టైం అంటే ఆ ఇయర్ అని చెప్పాలి, లేకపోతే ఆ మంత్ పేరు అన్న చెప్పాలి, లైక్ సిన్స్ ఆగస్ట్ ఆర్ లేకపోతే సిన్స్ 6 o'clock అంటే మనం కరెక్ట్గా స్పెసిఫిక్గా టైం చెప్తున్నాము అనేటప్పుడు సిన్స్ యూస్ చేయాలి. అదే ఫార్ అంటే డ్యూరేషన్ అంటే ఎంత టైం అయిపోయింది, ఎంత కాలం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 6 minutes అంటున్నాను, 15 years అంటున్నాను, 7 days, 1 week, 2 months. They are not talking about specific time, they are talking about the duration of the time. సో డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద టైం వచ్చేటప్పుడు ఫార్ అనాలి, స్పెసిఫిక్గా టైం చెప్పేటప్పుడు సిన్స్ అనాలి. సెకండ్ సెంటెన్స్ చూడండి, మీకే తెలుస్తుంది. ఐ హ్యావ్ బీన్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫర్ 15 minutes అంటే ఫార్ 15 minutes అంటున్నాను, ఎందుకంటే 15 minutes స్పెసిఫిక్గా చెప్పట్లేదు, అది 10:45 11:45 11 o'clock కానీ ఏదో ఒక 15 minutes ముందు నుంచి నేను చూస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తున్నాము. అలా 15 minutes అని కాకుండా మనం సిన్స్ యూస్ చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నాను, సిన్స్ యూ కేమ్ ఇన్ అంటే స్పెసిఫిక్గా ఒక టైం అనేటప్పుడు యూ కేమ్ ఇన్ అంటే నువ్వు వచ్చినప్పటి నుంచి నేను ఈ వీడియో చూస్తూ ఉన్నాను. సో నువ్వు వచ్చినప్పటి నుంచి, దట్ ఈస్ ద సిన్స్ కాన్సెప్ట్. సో సిన్స్ ఈజ్ ఫర్ టైమ్ అండ్ ఫార్ ఈజ్ ఫర్ డ్యూరేషన్. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్. సో హ్యావ్ బీన్కి హ్యాడ్ బీన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇక్కడ చెప్తాను. ఫస్ట్ హ్యాడ్ బీన్ ఏంటంటే గమనించండి, హ్యాడ్ బీన్లో ఏమవుతుందంటే ఒక యాక్షన్ పాస్ట్లో స్టార్ట్ అయ్యి ఎండింగ్ కూడా పాస్ట్లోనే అయిపోతుంది, కానీ ఆ స్టార్టింగ్ అండ్ ఆ ఎండింగ్ ఎంత కాలం, ఎంత టైం కంటిన్యూస్గా జరిగింది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దెర్ ఇస్ ఎ కంటిన్యూస్ పీరియడ్, ఎ స్ట్రెచ్ ఆఫ్ టైం ఉందన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యాడ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ షిమ్లా, షిమ్లాలో మేము ఉన్నాము, దీన్ని మనం వీ వేర్ లివింగ్ ఇన్ షిమ్లా అని కూడా అనొచ్చు. కానీ హ్యాడ్ బీన్ అని ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే ఇక్కడ చూడండి, మనం 4 years అని చెప్తున్నాము. సో 4 years తర్వాత ఏమంటున్నాము అంటే బిట్వీన్ 1990 అండ్ 1994 అంటున్నాము. 1990 పాస్ట్, 1994 కూడా పాస్ట్. అంటే యాక్షన్ పాస్ట్లో స్టార్ట్ అయింది అండ్ పాస్ట్లోనే ఎండ్ అయిపోయింది. ఈ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ మధ్యలో ఒక డ్యూరేషన్ కూడా ఉంది, మనకి ఒక కంటిన్యూస్ పీరియడ్ ఉంది విచ్ ఇస్ 4 years. ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్కే మనం హ్యాడ్ బీన్ యూస్ చేస్తాము. ఇక్కడ హ్యాడ్ బీన్ లేకుండా మామూలుగా వీ వేర్ లివింగ్ ఇన్ షిమ్లా అని చెప్పొచ్చు, కానీ డ్యూరేషన్ చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే అది ఖచ్చితంగా మారిపోతుంది, అప్పుడు హ్యాడ్ బీన్ అయిపోతుంది. వీ హ్యాడ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ షిమ్లా ఫర్ 4 years. విచ్ 4 years? ద ఇయర్స్ బిట్వీన్ 1990 అండ్ 1994. అది ఇక్కడ హ్యావ్ బీన్ చెప్తే ఏమవుతుంది మీనింగ్ ఒకసారి చూస్తాం. వీ హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ షిమ్లా ఫర్ 4 years ఇక్కడ వరకే చెప్పొచ్చు. ఈ బిట్వీన్ 1990 అండ్ 1994 చెప్పలేము, ఎందుకంటే ఇవి రెండు పాస్ట్. ఎందుకు రాదంటే హ్యావ్ బీన్ అంటే గతంలో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు కూడా మనం షిమ్లాలో ఉంటే అప్పుడు చెప్పొచ్చు. వీ హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ షిమ్లా ఫర్ 4 years 4 సంవత్సరాలుగా ఉంటున్నాము, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాము, అప్పుడు హ్యావ్ బీన్. కానీ ఉండడము గతంలో అయిపోయింది, ఆ యాక్షన్ కూడా అయిపోయింది,
1990, 1994 both are past. Kabatti had been. So that is the difference between we had been living in Shimla for 4 years, we have been living in Shimla for 4 years. ఏదో ఒక 4 సంవత్సరాలు ఉండినప్పుడు హ్యాడ్ బీన్, 4 సంవత్సరాలుగా ఉంటుని ఇప్పుడు కూడా ఉంటున్నాము అంటే హ్యావ్ బీన్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఐ హ్యాడ్ బీన్ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ ఇంజనీర్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ దుబాయ్. ఇక్కడ మనం డ్యూరేషనే అస్సలు చెప్పట్లేదు, కానీ హ్యాడ్ బీన్ అని చెప్తున్నాము. అంటే అర్థం ఏంటి, నేను కొంతకాలం దుబాయ్లో ఉండాను, ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు వరకు అని నేను చెప్పట్లేదు, కానీ హ్యాడ్ బీన్ అని చెప్పంగానే అర్థం ఏంటి, నేను ప్రస్తుతం దుబాయ్లో లేను, ఎందుకంటే నేను ఉండడం అండ్ వచ్చేయడం రెండు గతంలో అయిపోయింది. సో ప్రస్తుతం నేను దుబాయ్లో లేను. ఐ హ్యాడ్ బీన్ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ ఇంజనీర్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ దుబాయ్. దుబాయ్లో ఉండేటప్పుడు నేను ఇంజనీర్గా చేసేవాడిని. వీ హ్యాడ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ షిమ్లా ఫర్ 4 years బిట్వీన్ 1990 అండ్ 1994. 4 సంవత్సరాలుగా మేము షిమ్లాలో ఉండాము. వీ హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ షిమ్లా ఫర్ 4 years. హ్యావ్ బీన్ వచ్చేటప్పుడు 4 సంవత్సరాలుగా మేము షిమ్లాలో ఉంటున్నాము. ఉండాము, ఉంటున్నాము. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హ్యావ్ బీన్ అండ్ హ్యాడ్ బీన్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ హ్యాడ్ బీన్లో ఎండింగ్ అండ్ స్టార్టింగ్ ఈజ్ ఇన్ పాస్ట్, హ్యావ్ బీన్లో ప్రజెంట్లో కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ యాక్షన్. దట్స్ ఆల్. సో ద లాస్ట్ వన్, I will have been studying for 3 years by end of this year. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ని ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి, ఫస్ట్ ఈ సెంటెన్స్ని అర్థం చేసుకుంటాం. వాట్ ఈస్ దిస్ సెంటెన్స్ ట్రైంగ్ టు సే? ఇప్పుడు లెట్ us say the current year is 2014 and the year she started studying 2011 అని అనుకుంటాము. సో 2015 వచ్చేటప్పుడు 3 years అవుతుంది, కానీ 2015 ఇంకా రాలేదు. సో కరెంట్లీ తను 2 years పాస్ అయిపోయింది అండ్ షీ స్టిల్ స్టడీయింగ్. బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 2014 తను 3 years కంప్లీట్ చేస్తుంది. ప్రస్తుతానికి ఓన్లీ 2 years కంప్లీట్ చేసింది, కానీ ఫ్యూచర్ వచ్చేటప్పుడు 3 years అయిపోతుంది అని చెప్పాలనుకుంటే అప్పుడు ఇలా చెప్పొచ్చు, బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 2014 షీ విల్ హ్యావ్ బీన్ స్టడీయింగ్ ఫర్ 3 years. సో ఇక్కడ చూడండి, షీ విల్ హ్యావ్ బీన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంటే when 3 years కంప్లీట్ అయ్యేటప్పుడు షీ విల్ హ్యావ్ బీన్ యూజ్ చేస్తుంది. ద యాక్చువల్ సెంటెన్స్ ఇస్ దిస్, ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ స్టడీయింగ్ ఫర్ 3 years బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, ఐ హోప్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హియర్ బెటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మోదీ కేమ్ ఇన్ గవర్నమెంట్, మోదీస్ గవర్నమెంట్ కేమ్ ఇన్ పవర్ ఇన్ 2014. కరెంట్ ఇయర్ కూడా 2014. సో ఐ కెన్ సే లైక్ 5 yearsగా ఉంటుంది మోదీ గవర్నమెంట్, ఇంకా 5 years కాలేదు కానీ ఉంటారు 5 yearsగా అని చెప్పేటప్పుడు ఇలా చెప్పొచ్చు, మోదీ గవర్నమెంట్ విల్ హ్యావ్ బీన్ రూలింగ్ ఇండియా ఫర్ 5 years. 5 years ఎప్పుడు అవుతుంది, ఎండ్ ఆఫ్ 2019 వచ్చేటప్పుడు 5 yearsగా వారు పరిపాలించినట్టు. సో అది ఇలా చెప్పొచ్చు, మోదీ గవర్నమెంట్ విల్ హ్యావ్ బీన్ రూలింగ్ ఇండియా ఫర్ 5 years బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 2019. 2019 వచ్చే వరకు మోదీ గవర్నమెంట్ 5 సంవత్సరాలుగా పరిపాలించి ఉంటుంది ఇండియాని. ఓకే, సో let us do the final translation practice just to ensure you remember all the sentences and you are consciously able to translate these sentences well too. So let's start with I eat, నేను తింటాను, and this is for habits. I ate, నేను తినేసాను, this is simple past. I will eat, నేను తింటాను, నేను తినబోతున్నాను, సింపుల్ ఫ్యూచర్, ఫ్యూచర్ కూడా కావచ్చు, నియర్ ఫ్యూచర్ కూడా కావచ్చు. ఐ యామ్ ఈటింగ్, నేను తింటూ ఉన్నాను. ఐ వాజ్ ఈటింగ్ వెన్ మై డాడ్ కేమ్, మా డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను తింటూ ఉండాను. ఐ విల్ బీ ఈటింగ్ వెన్ మై ఫాదర్ కమ్స్, డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను తింటూ ఉంటాను. ఐ హ్యావ్ ఈటెన్, నేను ఇప్పుడే తిన్నాను. ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్ బిఫోర్ యూ కేమ్, నువ్వు రాకముందే నేను తినేసాను. ఐ విల్ హ్యావ్ ఈటెన్ బిఫోర్ యూ కమ్, నువ్వు రాకముందే నేను తినేస్తాను. ఐ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్, నేను అప్పుడు నుంచి తింటూ ఉన్నాను. అప్పుడు నుంచి అనేది లేదు, సిన్స్ ఉంటే వచ్చేది, కానీ లేకపోయినా కానీ ఉట్టి హ్యావ్ బీన్ చూసి ఐ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్, నేను అప్పుడు నుంచి తింటూ ఉన్నాను. నేను అప్పుడు నుంచి తింటూ ఉండాను, ప్రస్తుతం చేయట్లేదు మనం యాక్షన్. సో తింటూ ఉన్నాను, తింటూ ఉండాను. ఐ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్,
నేను అప్పటి నుంచి తింటూ ఉన్నాను. ఐ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్, నేను అప్పటి నుంచి తింటూ ఉండాను. ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్, ఇది కంప్లీట్ చేసేటప్పుడు బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 2019 నేను 5 సంవత్సరాలుగా ఆర్ 30 నిమిషాలుగా తింటూ ఉంటాను, ఇలా చెప్పొచ్చు. ప్లీజ్ నోటీస్ ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ ఈ సెంటెన్స్, ఈ టెన్స్ జనరలీ యూస్ చేయడమే చాలా తక్కువ. కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్లో మ్యాక్సిమం యూస్ చేయరు. ఇన్ కేస్ మీకు లాస్ట్ టెన్స్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా అనిపించినా దట్ ఈస్ ఫైన్. ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ omitting this sentence in your usage, it is still fine. I am sure most of your sentences will be out of these first 11. So let me translate all once again for you as a final translation practice. I eat, nen tintanu. I ate, nen tinnanu. I will eat, nen tintanu, nen tinabothunanu. I am eating, nen tintunanu. I was eating when my father came, మా డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను తింటూ ఉండాను. ఐ విల్ బీ ఈటింగ్ వెన్ మై ఫాదర్ కమ్స్, మా డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను తింటూ ఉంటాను. ఐ హ్యావ్ ఈటెన్, నేను ఇప్పుడే తిన్నాను. ఐ హ్యాడ్ ఈటెన్ బిఫోర్ యూ కేమ్, నువ్వు రాకముందే నేను తినేసాను. ఐ విల్ హ్యావ్ ఈటెన్ బిఫోర్ యూ కమ్, నువ్వు రాకముందే నేను తినేస్తాను. ఐ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్, నేను అప్పటి నుంచి తింటూ ఉండాను. ఐ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్, నేను అప్పటి నుంచి ఐ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్, నేను అప్పటి నుంచి తింటూ ఉన్నాను. ఐ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్, నేను అప్పటి నుంచి తింటూ ఉండాను. ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్, ఇంకొక 30 నిమిషాలు అవుతే నేను 1 గంట సేపుగా తింటూ ఉన్నాను. That is really bizarre to translate this sentence, even to use it. So it is absolutely fine if you let go the last one. I'm sure most of your sentences will be within the gamut of the first 11 tenses. So that's the end of the first practice session for the day. I hope you found this session very useful. Please watch my next video where I will tell you how you should do your practice, and ఈ టెన్సెస్ని మీరు హోంవర్క్ ఎలా చేయాలి, మీకు లాంగ్వేజ్లో మీరు డైలీ ట్రాన్స్లేట్ చేయడం ఎలా రావాలి అనేది ఒక ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది. ప్లీజ్ వాచ్ మై సెకండ్ వీడియో ఆల్సో. ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఫాలో అలాంగ్ మచ్ బెటర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో till the end. I really appreciate it. I believe this video has helped a lot in building your tenses skills for you and for Telugu speakers, especially in their translation. Thank you so much. Please do come back for my second video. Thanks.